സുമിന സുമിന മിസ്. ഏതൊക്കെയാ നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ച കാര്യങ്ങളെല്ലാം? എവിടെ സുമിന? മിസ്. മിസ് കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? പറയൂ. കോസ്ലെസ് തിയറി. കോസ്ലാസ് തിയറി. കോസ്ലാസ് തിയറിയിൽ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു? അതിന്റെ മനസ്സിലായത് പറയാമോ? പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഒക്കെ. പ്രിൻസിപ്പിൾസ്. ഓക്കെ. കോസ്ലാസ് തിയറിയിൽ ആദ്യം അവർ കുറെ കൺസിഡറേഷൻസ് കൊടുത്തിട്ടില്ലേ? എന്തൊക്കെയാ? ആ എന്തിന്റെ ബേസിസിലാണ് ആ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്? വാട്ട് ആർ ദ ബേസിക് കൺസിഡറേഷൻസ് അഡോപ്റ്റഡ് ഫോർ ഡെവലപ്പിംഗ് ദാറ്റ് തിയറി? outer piles are more efficient than the inner piles. ഔട്ടർ പൈൽസ് ആർ മോർ എഫിഷ്യന്റ് ദാൻ ഇന്നർ പൈൽസ്. പിന്നെ If an intermediate pile is shorter than the outer pile. എന്താണ് ഇന്റർമീഡിയറ്റ് പൈൽ? അതിന്റെ ഇടയ്ക്കുള്ള ഓക്കെ. ഇന്റർമീഡിയറ്റ് പൈൽ ഈസ് ലെസ് ഷോർട്ടർ ദാൻ outer pile. ഷോർട്ടർ ആണ്. എന്ത് പറ്റും ഷോർട്ടർ ആണെങ്കിൽ? എഫക്റ്റീവ് ആയിരിക്കൂല. എഫക്റ്റീവ് ആയിരിക്കില്ല. പിന്നെ പിന്നെ ഡീപ്പ് വെർട്ടിക്കൽ at downstream end of compressive flow is given. എന്ത് ഒന്നുകൂടെ പറയൂ. പറയൂ. Miss. ഡൗൺ സ്ട്രീം എൻഡിൽ ഡീപ്പ് കട്ട് ഓഫ് വാൾ കൊടുത്താൽ അണ്ടർമൈനിങ് പ്രിവെന്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് എഫക്റ്റീവ് ആയിരിക്കും. ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഇതിന്റെ ബേസിസിൽ നമ്മൾ വി ഹാവ് സ്റ്റാർട്ടഡ് discussing about what are the various principles of Kosla's theory. So first principle was about how the water flows. So unlike Blaise-Creek theory, the water is flowing along set of streamlines. So these are streamlines which are along the flow direction. The lines joining points of equal residual head along any streamline is called an equipotential line. So both these streamlines and equipotential lines are right angles to each other. They are orthogonal to each other. We call this entire network of streamlines and equipotential lines as flow net. This network of mutually orthogonal streamlines and equipotential lines are collectively called flow net. Okay. Then we said for this flow net, for a particular flow net, we can solve this, or mathematically we can solve this flow net using Laplace equation, which is equal to d square phi by dx square plus d square phi by dy square, where phi is the potential or flow causing potential, which can be found out using equation capital K into H, where K is the property of foundation soil, the property of permeability. It is the coefficient of permeability, and H is the residual head at any section. At any section where we are finding the solution for this particular flow net, wherever we are taking a section or a point, at that section, what is the residual head? That is the small letter h. Then then we said what is we have explained what is streamline and what are equipotential lines. So at equipotential lines, at every point in an equipotential line, at every point
when we place a piezometer, what is the level of water? At any point along an equipotential line, when we insert piezometer, the level up to which the water rise will be equal. ഇക്വിപൊട്ടൻഷ്യൽ ലൈനിൽ എവിടെ പീസോമീറ്റർ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്താലും അതിൽ ഹെഡ് അല്ലെങ്കിൽ വാട്ടർ റൈസ് ചെയ്യുന്ന ലെവൽ എന്ന് പറയുന്നത് സെയിം ആയിരിക്കും. കാരണം എന്താണ്? ഇക്വിപൊട്ടൻഷ്യൽ ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് സെയിം റെസിജ്വൽ ഹെഡ്. ഇക്വിപൊട്ടൻഷ്യൽ ലൈൻ ഹാവ് സെയിം റെസിജ്വൽ ഹെഡ്. ഏത് സ്ട്രീം ലൈനിലെ ഏത് പോയിന്റ് എടുത്താലും ഇക്വിപൊട്ടൻഷ്യൽ ലൈൻ അലോങ് ആയിട്ട് ഏത് സ്ട്രീം ലൈനിലെ പോയിന്റ് എടുത്താലും ദേ ഹാവ് സെയിം റെസിജ്വൽ ഹെഡ്. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് we discussed in the last class. So this was first principle. Now we are going to discuss about our second principle. So this second point or second principle discuss about the exit gradient. So mainly when we consider a weir or a barrage, undermining starts from our downstream end. Undermining start ചെയ്യുന്നത് downstream end നിന്നാണ്. So the major factor that affect undermining is exit gradient. So you need to have a clear idea about what is exit gradient or how undermining is occurring according to Kosla's theory. Kosla's theory പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് അണ്ടർമൈനിങ് സംഭവിക്കുന്നത് എന്നൊരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ബ്ലൈസ് തിയറിയിൽ അണ്ടർമൈനിങ്ങിനെ പറ്റി ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷനും ഇല്ല, അതിനെ എങ്ങനെ പ്രിവെന്റ് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു ഐഡിയയും തന്നിട്ടില്ല. ബ്ലൈസ് തിയറി doesn't give any idea about how undermining is commencing or how to prevent undermining. But here in Kosla's theory, there is a just a second. Okay, in Kosla's theory, it is well explained about how undermining is commencing. So seepage of water is occurring along the streamlines. So when water is creeping or water is seeping, it will exert a force. So according to Kosla's second principle, seepage of water exerts a force at each point. Suppose this is my weir. I'm not showing any cut-off walls. If there is no cut-off wall, what will be the shape of streamlines? What is the shape of streamline? Streamlines shape ആയിരിക്കും. ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ explain ചെയ്തതാണ്. It will be elliptical in shape. Since we are providing cut-off walls, that elliptical shape is distorting like this. ഇവിടെ cut-off wall ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ആ ഷേപ്പിന് ഇവിടെ ചെറിയ ഡിസ്റ്റോർഷൻ സംഭവിക്കുന്നത്. If there is no cut-off wall, the streamlines will follow purely elliptical profile. So these are our streamlines. So when water is seeping along the streamlines, this water will exert a pressure or exert a force at every point. That force has, just a second, exert a force at each point in two directions. First force will be along the direction of flow. So any water particle which is seeping along this streamline will exert two forces. One will be along the direction of flow and one will be tangential to the streamlines. Suppose I am considering this outermost streamline. So in the initial stages or when the water starts percolating, this water starts seeping towards the streamline. Then it will exert first pressure
along the direction of the streamline, and the second force along the tangential direction. ഈ സ്ട്രീം ലൈനിന് അതിന്റെ ഡയറക്ഷനിലും അതിന് ടാൻജൻഷ്യൽ ആയിട്ടും രണ്ട് ഫോഴ്സ് ആയിരിക്കും ഈ സീപ്പിംഗ് വാട്ടർ എക്സേർട്ട് ചെയ്യുക. സോ when the flow commencing when the flow commences, this water will exert pressure along the direction as well as tangential to the streamlines. അങ്ങനെ this water is reaching this water has reached up to the bottom of the weir. ഇങ്ങനെ ഒരു ഡൗൺ സ്ട്രീം പ്രൊഫൈൽ കഴിഞ്ഞ് ഇതിന് ഏറ്റവും ബോട്ടം പോർഷനിലെത്തി. Then when you consider this ഫസ്റ്റ് ഹാഫ് പോർഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ സീപ്പേജ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് ബോട്ടം വരെ എത്താനെടുത്ത ഈ ഒരു ഫസ്റ്റ് ഹാഫ് പോർഷൻ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുകയാണെങ്കിൽ വാട്ട് ഈസ് ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ടാൻജൻഷ്യൽ ഫോഴ്സ്? ടാൻജൻഷ്യൽ ഫോഴ്സിന്റെ ഡയറക്ഷൻ എങ്ങോട്ടാണ്? നിങ്ങളൊന്ന് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യട്ടോ. What is the direction of tangential force? നിങ്ങൾ ഇതിന്റെ ഫസ്റ്റ് ഹാഫ് പോർഷൻ നോക്കുക. വാട്ടർ സീപ്പ് ചെയ്യാണ്. വാട്ടർ സീപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഏതൊരു പോയിന്റിലും ആ വാട്ടർ ഒരു ഫോഴ്സ് എക്സേർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. രണ്ട് ഫോഴ്സ് എക്സേർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഒന്നെന്ന് പറയുന്നത് ആ സീപ്പേജ് വാട്ടറിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ആ സ്ട്രീം ലൈനിന്റെ ഡയറക്ഷൻ അലോങ് ആയിട്ടും മറ്റൊന്ന് അതിന് ടാൻജൻഷ്യൽ ആയിട്ടായിരിക്കും. നിങ്ങൾ ഈ ഫസ്റ്റ് ഹാഫ് പോർഷൻ വെൻ യു ലുക്ക് ഇൻടു ദിസ് ഫസ്റ്റ് ഹാഫ് പോർഷൻ വേർ ദ വാട്ടർ ഈസ് മൂവിങ് ഇൻ ദ ഡൗൺവേർഡ് ഡയറക്ഷൻ അലോങ് ദ സ്ട്രീം ലൈൻ. ഈ വാട്ടർ സ്ട്രീം ലൈൻ അലോങ് ആയിട്ട് താഴോട്ട് ഡൗൺവേർഡ് ഡയറക്ഷനിലാണ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ടാൻജൻഷ്യൽ ഫോഴ്സ് ഈസ് ഇൻ ദ ഡൗൺവേർഡ് ഡയറക്ഷൻ. എല്ലാ ടാൻജൻഷ്യൽ ഫോഴ്സിന്റെയും ഡയറക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഡൗൺവേർഡ് ഡയറക്ഷനിലായിരിക്കും. when the flow started changing its direction, ഇതിന്റെ സെക്കൻഡ് ഹാഫ് പോർഷൻ അല്ലെങ്കിൽ റൈറ്റ് ഹാഫ് പോർഷൻ ശ്രദ്ധിക്കുകയാണെങ്കിൽ this water is moving in the upward directionലാണ് സീപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. so when you take any point in the right hand section, the water will be exerting a force, one in the direction of streamline and one along the tangential direction. So when you look into this forces, you can see these tangential forces are acting in the upward direction or exerting a force in the upward direction. ഈ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിൽ വാട്ടർ അപ്വേർഡ് ഡയറക്ഷനിലാണ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടുത്തെ ടാൻജൻഷ്യൽ ഫോഴ്സ് ശ്രദ്ധിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ടാൻജൻഷ്യൽ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു അപ്വേർഡ് പ്രഷർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അപ്വേർഡ് ത്രസ്റ്റ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. സോ വെൻ യു ലുക്ക് ഇൻ ടു ദ സോയിൽ പാർട്ടിക്കിൾസ്, ഈ സ്ഥലങ്ങളിൽ എല്ലായിടത്തും എന്താണ് സോയിൽ പ്രസന്റ് ആയിരിക്കും. So due to this upward pressure exerted by the seeping water, this soil will get an upward thrust. ഇവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന ടാൻജൻഷ്യൽ ഫോഴ്സ് കാരണം ഇവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന സോയിലിന് ഒരു അപ്വേർഡ് ത്രസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അപ്വേർഡ് പ്രഷർ എക്സേർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സിൻസ് ദിസ് വെൻ യു ടേക്ക് എ സെക്ഷൻ ഹിയർ അപ് ടു ദിസ് പോർഷൻ, ഇവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന സോയിലിന്റെ ഡെപ്ത്, വാട്ട് ഈസ് ദ ഡെപ്ത് ഓഫ് സോയിൽ അറ്റ് ദിസ് പോർഷൻ? ഇറ്റ് ഈസ് കമ്പാരിറ്റീവ്ലി മോർ. അതായത് ആദ്യത്തെ ഈ ഒരു പോർഷനിൽ അപ്വേർഡ് പ്രഷർ എക്സേർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ആ ഒരു അപ്വേർഡ് പ്രഷറിനെ റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ദർ ഈസ് സഫിഷ്യന്റ് ഡെപ്ത് ഓഫ് സോയിൽ അവൈലബിൾ എബവ് ദിസ് പോയിന്റ് ടു റെസിസ്റ്റ് ദിസ് അപ്വേർഡ് ത്രസ്റ്റ്. ഇത്രയും ഒരു പോർഷൻ നിങ്ങൾ ആദ്യത്തെ പോർഷൻ ശ്രദ്ധിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന അപ്വേർഡ് ത്രസ്റ്റിനെ നമുക്ക് റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സഫിഷ്യന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡെപ്ത് ഓഫ് സോയിൽ ഇവിടെ അവൈലബിൾ ആണ്. But when this water moves at progress towards the downstream end, ഈ വാട്ടർ ഡൗൺസ്ട്രീം എൻഡിലേക്ക് പ്രോഗ്രസ് ചെയ്ത് പോകും തോറും what will happen? The depth of water available, depth of soil available will become less. അത് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓരോ തവണ കഴിയും തോറും. നമ്മൾ വാട്ടർ മൂവ് ചെയ്ത് സീപ്പ് ചെയ്ത് ഡൗൺസ്ട്രീം സൈഡിലേക്ക് പോകും തോറും എന്ത് പറ്റുന്നു? നമ്മുടെ സോയിലിന്റെ ഡെപ്ത് കുറയുന്നുണ്ട്. ആ ഡെപ്ത് കുറയും തോറും it won't be sufficient enough to resist this upward pressure. ഈ ടാൻജൻഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള അപ്വേർഡ് ത്രസ്റ്റിനെ റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ട ഡെപ്തിലുള്ള സോയിൽ അവൈലബിൾ അല്ല. ഫൈനലി when this soil when this water reaches the downstream most end, the soil available is very less. അതായത് ഇവിടെ എത്തും തോറും ഈ അപ്വേർഡ് ത്രസ്റ്റ് കാരണം ഉണ്ടാവുന്ന അല്ലെങ്കിൽ
ടാൻജൻഷ്യൽ ഫോഴ്സ് കാരണം ഉണ്ടാവുന്ന അപ്വേർഡ് ത്രസ്റ്റിനെ റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒട്ടും സോയിലില്ല. ദർ ഇസ് no soil available at this point to resist the upward pressure. അപ്പോൾ എന്ത് പറ്റും? What will happen? When there is no soil available to resist this upward thrust, what will happen? The soil will start eroding, or it will start reducing its strength. So it will start losing, or it will start eroding. This is how അണ്ടർമൈനിങ് സ്റ്റാർട്ട്സ്. അപ്പൊ കോസ്ലാസ് തിയറിയിൽ അണ്ടർമൈനിങ്ങിനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്, അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് അണ്ടർമൈനിങ് സംഭവിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതിന്റെ ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ ആണ് സെക്കൻഡ് പ്രിൻസിപ്പിൾ തരുന്നത്. എങ്ങനെയാണ്? ഏതൊരു വാട്ടറും, സീപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഏതൊരു വാട്ടറും രണ്ട് ഫോഴ്സ് എക്സേർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഏത് പോയിന്റ് എടുത്താലും. ഒന്നെന്ന് പറയുന്നത് സ്ട്രീം ലൈൻ എലോങ് ആയിട്ടും ഒന്ന് ടാൻജൻഷ്യൽ ഡയറക്ഷനിലായിരിക്കും. ഇങ്ങനെ പോകുന്ന ഈ ഒരു സീപ്പേജിനെ നിങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് ഹാഫ് പോർഷൻ, അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് പോർഷൻ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ താഴോട്ടായിരിക്കും സീപ്പേജ്. അപ്പൊ താഴോട്ട് സീപ്പേജ് ചെയ്യാന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്, ഒരു ഡയറക്ഷൻ അലോങ് ആയിട്ട് ഒരു ഫോഴ്സും ടാൻജൻഷ്യൽ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡൗൺവേർഡ് ഡയറക്ഷനിലായിരിക്കും. ഡൗൺവേർഡ് ഡയറക്ഷനിൽ ഒരു ഫോഴ്സ് നമ്മളുടെ സ്ട്രക്ചറിനെ അഫക്ട് ചെയ്യുന്നില്ല. താഴെ സോയിൽ ഉണ്ട്, ആ സോയിലിലേക്ക് ആ പ്രഷർ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്തു പോകും. ബട്ട് വെൻ യു ലുക്ക് ഇൻ ടു ദ റൈറ്റ് സൈഡ് പോർഷൻ ശ്രദ്ധിക്കുകയാണെങ്കിൽ there is tangential force in the upward direction. So in this portion, right side portion, the upward thrust will be the tangential force will be exerting the upward thrust. Tangential force ആയിരിക്കും നമ്മുടെ upward thrust exert ചെയ്യുക, so that the soil available above that point has to resist this upward pressure. അങ്ങനെ സോയിലിന്റെ ഡെപ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് യൂണിഫോം ത്രൂ ഔട്ട്. വെൻ യു മൂവ് ടുവേർഡ്സ് ദ ഡൗൺ സ്ട്രീം എൻഡ് ദ ഡെപ്ത് ഓഫ് soil available is reducing, so that what will happen, this upward thrust is not balanced. ഈ അപ്വേർഡ് ത്രസ്റ്റിനെ ബാലൻസ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള സോയിൽ ഡൗൺ സ്ട്രീം സൈഡിൽ ഉണ്ടാവില്ല. ദെൻ അവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന അപ്വേർഡ് ത്രസ്റ്റ് കാരണം സോയിലിന്റെ സ്ട്രെങ്ത് പതുക്കെ പതുക്കെ ലൂസ് ആവും, അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ ഇറോഡ് ചെയ്ത് തുടങ്ങും. അങ്ങനെ ഇവിടത്തെ ഒരു ഇറോഷൻ സംഭവിച്ചു. സോ ദിസ് സോയിൽ ഈസ് വെരി വീക്ക്, ദ സോയിൽ ഈസ് വെരി ലൂസ്. സോ വാട്ട് വിൽ ഹാപ്പൻ വെൻ അറ്റ് ദിസ് പോയിന്റ്, വെൻ യു കൺസിഡർ ദിസ് പോയിന്റ്, ഇവിടത്തെ അപ്വേർഡ് ത്രസ്റ്റിനെ റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യാനും ഇവിടെ സോയിൽ ഉണ്ടാവില്ല. കാരണം ഇവിടുത്തെ സോയിൽ ആദ്യം ലൂസായി കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ബാക്കോട്ട് നോക്കുമ്പോൾ അടുത്തൊരു പോയിന്റിൽ എന്താണ്, ഇവിടുത്തെ ടാൻജൻഷ്യൽ ഫോഴ്സിനെ റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇവിടെ സോയിൽ ഉണ്ടാവില്ല, കാരണം ഇവിടെ സോയിൽ ഓൾറെഡി ലൂസായി. അങ്ങനെ സോയിൽ ലൂസായി ഇത് അപ്സ്ട്രീം എൻഡിലേക്ക് പ്രോഗ്രസ് ചെയ്യാണ്. ഇങ്ങനെയാണ് അണ്ടർമൈനിങ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ക്ലിയർ ആണോ? ജാവേദ് ഇല്ലേ? നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആയോ പറഞ്ഞത്? നോട്ട് കൂടെ എഴുതിക്കോ. സീപ്പേജ് ഓഫ് വാട്ടർ എക്സർട്സ് എ ഫോഴ്സ് at each point in the direction of flow and tangential to the streamlines. This force has an upward component from the point where the streamlines turns upward.
എന്താ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്? ഈ ഫോഴ്സിന്, ഈ എക്സേർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സിന് ഹാസ് ആൻ അപ്വേർഡ് കമ്പോണന്റ്. ഈ ടാൻജൻഷ്യൽ കമ്പോണന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്വേർഡ് ഡയറക്ഷനിലായിരിക്കും. എവിടെ തൊട്ട്? ഫ്രം ദ പോയിന്റ് വേർ ദ സ്ട്രീം ലൈൻസ് ടേൺ അപ്വേർഡ്. ഈ ഒരു പോയിന്റിൽ നിന്ന് റൈറ്റിലുള്ള ഇത്രയും പോർഷനിൽ എങ്ങനെയാണ് ഫ്ലോ അപ്വേർഡ് ഡയറക്ഷനിലേക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യണം അതിന്റെ ഡയറക്ഷൻ. സോ ദിസ് ടാൻജൻഷ്യൽ ഫോഴ്സ് ഹാസ് ആൻ അപ്വേർഡ് കമ്പോണന്റ്. ഓക്കെ. For the soil to remain stable, the upward component should be counterbalanced by the submerged weight of the soil grains. So in order to resist this upward component of force, this or in order to for the soil to remain stable, they have to be this upward component of tangential force has to be resisted or counterbalanced. This force has the maximum disturbing tendency at the excitant, since at this point only vertical component of force remains. എന്താ പറഞ്ഞത്? ഈ ഒരു അപ്വേർഡ് ഫോഴ്സ് എക്സിറ്റിലെത്തുമ്പോൾ, ഈ ഒരു പോയിന്റിലെത്തുമ്പോൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും ഇതിന്റെ ഡയറക്ഷൻ? ഇതിങ്ങനെ ഇവിടെയാണ് എലിപ്റ്റിക്കൽ ഷേപ്പ് വന്ന് എൻഡ് ചെയ്യുന്നത്. സോ അറ്റ് ദിസ് പോയിന്റ് അപ്വേർഡ് കമ്പോണന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു എക്സിറ്റ് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്ത് എങ്ങനെയായിരിക്കും ഡയറക്ഷൻ, അതായത് ഫ്ലോയുടെ ഡയറക്ഷനും ഈ ഒരു എലിപ്സിന്റെ ടാൻജന്റ് വരുന്നതും സെയിം ഡയറക്ഷനിലാണ്. മനസ്സിലായോ? ഫോഴ്സ് ഇൻ ദ ടാൻജൻഷ്യൽ ഡയറക്ഷൻ വിൽ ബി സെയിം ആസ് ദ വെർട്ടിക്കൽ കമ്പോണന്റ്. ഈ ഒരു എക്സിറ്റ് സ്ഥലത്ത് എന്ത് പറ്റും? രണ്ട് ഫോഴ്സും കോയിൻസൈഡ് ചെയ്തായിട്ടാണ് വരിക. അത് രണ്ടും എന്തായിരിക്കും? വെർട്ടിക്കൽ ഡയറക്ഷനിലായിരിക്കും. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ, വെർട്ടിക്കൽ ഡയറക്ഷനിൽ ഫോഴ്സ് വരുമ്പോൾ ഈ സോയിലിന് ഒട്ടും തന്നെ ഇവിടെ സോയിൽ ഇല്ല. ആ ഒരു സോയിലിന് ഇതിനെ റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടുത്തെ സോയിൽ എന്ത് ചെയ്യും? ലൂസ് ആവാൻ തുടങ്ങും. Okay, this force has the maximum disturbing tendency at the excitant. ഇതാണ് excitant എന്ന് പറയുന്നത്. Since at this point only vertical component of force remain. ഇവിടെ എന്താണ്? vertical component ആയിട്ടുള്ള ഫോഴ്സ് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അതിനെ റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് മുകളിൽ നിന്നൊരു സോയിൽ ഇല്ല. അപ്പൊ അതിന് ചുറ്റിനുള്ള സോയിൽ എന്ത് ചെയ്യും? ഇറോഡ് ചെയ്ത് തുടങ്ങും. This disturbing force is proportional to the pressure gradient at that point. Important ആണ്. Pressure gradient proportional to the pressure gradient at that point. So at the excitant, what is the disturbing force? That disturbing force is directly proportional to the pressure gradient at that point. This pressure gradient at that exit point is called exit gradient. This pressure gradient
at the exit end is termed as exit gradient. Clear ആയോ എല്ലാവർക്കും? എന്താണ് നമ്മുടെ downstream endൽ when this water reaches the downstream end or the exit end, the tangential component of force is in the vertical direction. So this vertical component force is not resisted here. ഇവിടെ vertical component resist ചെയ്യാൻ soil ഇല്ല. So the soil will start erode or it will start lose its strength. So this disturbing force is directly proportional to the pressure gradient at that point. അങ്ങനെ ആ എക്സിറ്റിൽ ഉണ്ടാവുന്ന പ്രഷർ ഗ്രേഡിയന്റിനെയാണ് നമ്മൾ എക്സിറ്റ് ഗ്രേഡിയന്റ് എന്ന് വിളിക്കുക. സോ വെൻ യു ഡിസൈൻ വിയർ ഫോർ അണ്ടർമൈനിങ് അഗെയിൻസ്റ്റ് അണ്ടർമൈനിങ്, main thing or important point should be considered is exit gradient. Okay. So Khoslas theory has given a well explanation about the exit gradient. ബ്ലൈസ് തിയറിയുടെ കേസിലോ ബ്ലൈസ് തിയറി എക്സിറ്റ് ഗ്രേഡിയന്റിനെ പറ്റി പറയുന്നേ ഇല്ല, അണ്ടർമൈനിങ്ങിനെ പറ്റി പറയുന്നില്ല, ഡൗൺ സ്ട്രീം കട്ട് ഓഫ് വാളിനെ പറ്റി പറയുന്നില്ല. ബട്ട് കോസ്ലാസ് തിയറിയിൽ എക്സിറ്റ് ഗ്രേഡിയന്റ് എന്താണ്, എങ്ങനെയാണ് അണ്ടർമൈനിങ് സംഭവിക്കുന്നതിനെ പറ്റി നല്ലൊരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ തന്നെ തന്നിട്ടുണ്ട്. അതാണ് സെക്കൻഡ് പ്രിൻസിപ്പിൾ. ക്ലിയർ ആണോ എല്ലാവർക്കും? എഴുതിയെടുത്തോ ഇത്? Then third point is, or third principle is about the undermining. Third point is about undermining. So undermining usually start from a downstream end of this floor, and it will commence or it will travel towards the upstream end. We already have discussed how undermining is occurring. So the undermining starts only when this exit gradient is unsafe. We have explained the term called exit gradient, which is important to develop undermining. Undermining സംഭവിക്കണമെങ്കിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ഈ എക്സിറ്റ് ഗ്രേഡിയന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ അണ്ടർമൈനിങ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക എപ്പോഴും എങ്ങനെയായിരിക്കും, ഈ ഒരു എക്സിറ്റ് ഗ്രേഡിയന്റ് ഒരു ലിമിറ്റിൽ കൂടുതലാണെങ്കിൽ, ഇഫ് ദ എക്സിറ്റ് ഗ്രേഡിയന്റ് ഈസ് മോർ ദാൻ സർട്ടൻ വാല്യൂ, അണ്ടർമൈനിങ് വിൽ സ്റ്റാർട്ട്. സോ അണ്ടർമൈനിങ് ഓഫ് ഫ്ലോർ സ്റ്റാർട്ട്സ് ഫ്രം, നിങ്ങൾക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ്, അണ്ടർമൈനിങ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഡൗൺ സ്ട്രീം എൻഡിൽ നിന്നാണ്. Starts from the downstream end of the impervious floor and it travels. നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ടിങ് തൊട്ടേ പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണിത്. അണ്ടർമൈനിങ് ഡൗൺ സ്ട്രീം എൻഡിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് അത് അപ്സ്ട്രീം സൈഡിലേക്ക് ട്രാവൽ ചെയ്യും, ആൻഡ് ഇറ്റ് ട്രാവൽ അപ്സ്ട്രീം ടുവേർഡ്സ് ദ വിയർ വാൾ. സോ ഈ അണ്ടർമൈനിങ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എപ്പോഴാണ് നമ്മുടെ എക്സിറ്റ് ഗ്രേഡിയന്റ് ഒരു സർട്ടൻ വാല്യൂവിൽ കൂടുതലാവുകയാണെങ്കിൽ, അത് എന്തിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സോയിൽ ഏതാണോ. ബേസിക്കലി പൈപ്പിംഗ് ഓർ അണ്ടർമൈനിങ് ഈസ് എ പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് ലൂസിങ് സോയിൽ സ്ട്രെങ്ത്. സോയിൽ സ്ട്രെങ്ത് പോകുന്ന ഒരു പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് അണ്ടർമൈനിങ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ബേസിക്കലി when this exit gradient is more than a certain value which depends upon the type of soil, undermining will start. The undermining starts only when
The exit gradient is unsafe. Unsafe means that exit gradient is more than that particular value, so that the soil is unsafe for that exit gradient. Mm. Unsafe for the subsoil on which the weir is founded. It is therefore absolutely necessary to have vertical cutoff at the downstream end of the flow. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്താണ് അണ്ടർമൈനിങ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഡൗൺ സ്ട്രീം എൻഡ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ തേർഡ് പ്രിൻസിപ്പിൾ പറയുന്നത് എന്താണ് ഡൗൺ സ്ട്രീം എൻഡിൽ ഡീപ്പ് വെർട്ടിക്കൽ കട്ട് ഓഫ് വാൾ കൊടുക്കണം. ആൻഡ് ഈ ഒരു വെർട്ടിക്കൽ കട്ട് ഓഫ് വാളിന്റെ ദ ഡെപ്ത് ഓഫ് ദിസ് ഡൗൺ സ്ട്രീം വെർട്ടിക്കൽ കട്ട് ഓഫ് വാൾ ഈസ് ഗവേൺഡ് ബൈ ടു ഫാക്ടേഴ്സ്. ഈ ഡെപ്തിനെ, അതായത് വെർട്ടിക്കൽ കട്ട് ഓഫ് വാളിന്റെ ഡെപ്തിനെ അഫക്ട് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ഡിസൈനിന് കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ട രണ്ട് ഫാക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്, ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് മാക്സിമം സ്കോർ ഡെപ്ത് and second one is safe exit gradient. When you say exit gradient, there is two type of exit gradient. First one is critical exit gradient. Critical exit gradient and safe exit gradient. You have to understand what is the difference between safe and critical exit gradient. Then only you can design cutoff wall. So what is exit gradient? Exit gradient implies that pressure gradient at which the at the exit end. Exit endil എത്രയാണോ pressure gradient അതിനെയാണ് നമ്മൾ exit gradient എന്ന് പറയുന്നത്. So basically what is critical exit gradient? Critical exit gradient is that pressure gradient which is sufficient enough to counterbalance the upward force. ആ ഒരു എക്സിറ്റ് ഗ്രേഡിയന്റിൽ ഉണ്ടാവുന്ന അപ്വേർഡ് ത്രസ്റ്റിനെ ബാലൻസ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഫോഴ്സ് അവിടെ ഉണ്ട്. അതായത് ക്രിട്ടിക്കൽ എക്സിറ്റ് ഗ്രേഡിയന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അണ്ടർമൈനിങ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല, ജസ്റ്റ് അതിനെ ബാലൻസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്വേർഡ് ഫോഴ്സിനെ ജസ്റ്റ് താഴോട്ട് അതിനെ ബാലൻസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അവിടെ അണ്ടർമൈനിങ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല. That critical exit gradient implies that pressure gradient at which the vertical component of force is counterbalanced. അവിടെ കൗണ്ടർ ബാലൻസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, ദെൻ സേഫ് എക്സിറ്റ് ഗ്രേഡിയന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ക്രിട്ടിക്കൽ എക്സിറ്റ് ഗ്രേഡിയന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ബോർഡറിലുള്ള വാല്യൂ, അതായത് എത്രയാണോ ആ മാക്സിമം വെർട്ടിക്കൽ കമ്പോണന്റിനെ റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക, എത്ര വെർട്ടിക്കൽ ഫോഴ്സിനെയാണ് മാക്സിമം അതിനെ റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക, അതാണ് ക്രിട്ടിക്കൽ എക്സിറ്റ് ഗ്രേഡിയന്റ്. ബട്ട് നമ്മൾ ഒരു വിയർ ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വി കാൺ ഡയറക്ട്ലി പ്രൊവൈഡ് ക്രിട്ടിക്കൽ എക്സിറ്റ് ഗ്രേഡിയന്റ്. ക്രിട്ടിക്കൽ എക്സിറ്റ് ഗ്രേഡിയന്റ് വെച്ച് നമുക്ക് ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല. കാരണം എന്താണ്? ക്രിട്ടിക്കൽ എക്സിറ്റ് ഗ്രേഡിയന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ബോർഡർ വാല്യൂ ഓർ ദ മാക്സിമം ഫോഴ്സ് വിച്ച് ക്യാൻ ബി റെസിസ്റ്റഡ്. ഇൻ ആക്ച്വൽ കേസ് ചിലപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് താഴെ ഒരു ഫോഴ്സ് വന്നാലും ചിലപ്പോൾ അണ്ടർമൈനിങ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. സോ വി ഹാവ് ടു give additional factor of safety for this critical exit gradient. Critical exit gradient അല്ലാതെ അതിനൊരു അഡീഷണൽ ഫാക്ടർ ഓഫ് സേഫ്റ്റി കൂടെ കൊടുത്ത് കുറച്ചുകൂടെ താഴെയുള്ള ലോവർ വാല്യൂ ഓഫ് പ്രഷർ ഗ്രേഡിയന്റ് ആണ് നമ്മൾ ഡിസൈനിന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുക. യൂഷ്വലി അഡോപ്റ്റ് വാല്യൂ ഓഫ് എക്സിറ്റ് ഗ്രേഡിയന്റ് ലോവർ ദാൻ ദ ക്രിട്ടിക്കൽ എക്സിറ്റ് ഗ്രേഡിയന്റ് to accommodate for the safety consideration, which is called safe exit gradient. So at this safe exit gradient, whatever is the upward pressure, that should be balanced. എത്രയാണ് അവിടെ വെർട്ടിക്കൽ കമ്പോണന്റ് എങ്കിലും അത്രയും ഫോഴ്സിന് അവിടെ ബാലൻസ് ചെയ്യും, എന്തായാലും ബാലൻസ് ചെയ്യും. അതൊരിക്കലും അണ്ടർമൈനിങ്ങിലേക്ക് ലീഡ് ചെയ്യില്ല. ക്രിട്ടിക്കൽ എക്സിറ്റ് ഗ്രേഡിയന്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ദാറ്റ് മാക്സിമം വെർട്ടിക്കൽ ഫോഴ്സ് ദാറ്റ് ഈസ് കൗണ്ടർ ബാലൻസ്. കൗണ്ടർ ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും മാക്സിമം അപ്ലിഫ്റ്റ് ഫോഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു എക്സിറ്റ് ഗ്രേഡിയന്റിനെയാണ് ക്രിട്ടിക്കൽ എക്സിറ്റ് ഗ്രേഡിയന്റ്. സേഫ് ആയിട്ടുള്ള എക്സിറ്റ് ഗ്രേഡിയന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്രിട്ടിക്കൽ എക്സിറ്റ് ഗ്രേഡിയന്റിനേക്കാളും താഴെയുള്ള ഒരു വാല്യൂ ആയിരിക്കും. ഏതൊരു കേസിലാണെങ്കിലും സേഫ് ആയിരിക്കും, അണ്ടർമൈനിങ് അവിടെ ഉണ്ടാവില്ല. സോ വെൻ യു ഡിസൈൻ vertical cutoff wall at the downstream end, you have to consider two കണ്ടീഷൻസ്. കട്ട് ഓഫ് വാളിന്റെ ഡെപ്ത് ഫിക്സ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു കണ്ടീഷൻ എന്തായിരുന്നു? നമ്മൾ ബ്ലൈസ് തിയറി വെച്ച് കണ്ടുപിടിച്ചത് എന്തായിരുന്നു? ഡെപ്ത് ഓഫ് കട്ട് ഓഫ് വാൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്താ? സ്കോറിംഗ് ഡെപ്ത് യൂസ് ചെയ്തു ഇല്ലേ? പ്രോബ്ലം ചെയ്തപ്പോ ഓർക്കുന്നില്ലേ? ഹൗ ഡിഡ് വി ഫൈൻഡ് ദ ഡെപ്ത് ഓഫ് കട്ട് ഓഫ് വാൾ? ബൈ യൂസിങ് ലേസീസ് സ്കോർ ഡെപ്ത്. സ്കോർ ഡെപ്ത് യൂസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഡെപ്ത് ഓഫ് കട്ട് ഓഫ് വാൾ ഫിക്സ് ചെയ്യാം. ഓൾസോ we can design the depth of cutoff wall using this safe exit pressure exit gradient. ഈ safe exit gradient
സ്കോർ ഡെപ്തും യൂസ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും ഡൗൺ സ്ട്രീം കട്ട് ഓഫ് വാളിനെ നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്യാം. സോ ഇറ്റ് ഈസ് therefore necessary to have a deep vertical cutoff at the downstream end of the flow. The depth of this downstream vertical cutoff is governed by two considerations. First one is maximum score depth, and next one is safe exit gradient. ഇത്രയാണ് മൂന്ന് പ്രിൻസിപ്പിൾസ്, കോസ്ലാസ് തിയറിയുടെ മൂന്ന് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ആണ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തത്. I'll just conclude what are the principles put forward by Kosla's theory. First one is about the flow of water, or when water is seeping, it will follow certain profile which is elliptical called streamlines. So when we consider any point along this streamline, just a second. Okay, flow of water can be represented using a set of streamlines and equipotential line. We call that network as flow net. So when we can solve any problem by solving that flow net. A flow netine നമുക്ക് mathematical solution കൊടുത്താൽ നമുക്ക് ഏതൊരു വിയറിന്റെ പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. Then next principle എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് അണ്ടർമൈനിങ് സംഭവിക്കുന്നതിനെ പറ്റി എക്സ്പ്ലനേഷൻ ആയിരുന്നു. അതിനെങ്ങനെയാണ് ഒരു ടാൻജൻഷ്യൽ when you consider any point along the streamline, water is exerting a force along the direction as well as tangential to the streamline. So when this tangential component changes its direction in the upward direction, when water changes from downstream to upstream, അതായത് താഴെ നിന്ന് upstream to downstream, താഴെ നിന്ന് ഡൗൺസ്ട്രീമിലേക്ക് അതിന്റെ ഡയറക്ഷൻ ചേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ടാൻജൻഷ്യൽ കമ്പോണന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്വേർഡ് ഡയറക്ഷനിലായിരിക്കും. അറ്റ് ദ എക്സിറ്റ് എൻഡിൽ വെർട്ടിക്കൽ കമ്പോണന്റ് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ആ വെർട്ടിക്കൽ കമ്പോണന്റിനെ ബാലൻസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സോയിൽ മാസ് ഉണ്ടാവില്ല. സോ വാട്ട് വിൽ ഹാപ്പൻ? Undermining will start from the downstream end. So we need to provide a downstream cutoff wall to resist this undermining. Depth of cutoff wall fix ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് maximum score depth യൂസ് ചെയ്യാം. അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് സേഫ് എക്സിറ്റ് ഗ്രേഡിയന്റ്. എക്സിറ്റ് ഗ്രേഡിയന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സിറ്റ് എൻഡിലുള്ള പ്രഷർ ഗ്രേഡിയന്റിനെയാണ് എക്സിറ്റ് ഗ്രേഡിയന്റ് എന്ന് പറയുക. ക്രിട്ടിക്കൽ എക്സിറ്റ് ഗ്രേഡിയന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണോ മാക്സിമം ഗ്രേഡിയന്റ് അപ് ടു വിച്ച് അണ്ടർമൈനിങ് വോണ്ട് ഹാപ്പൻ, അതായത് അണ്ടർമൈനിങ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാതെ എത്രത്തോളം മാക്സിമം പ്രഷർ ഗ്രേഡിയന്റ് എക്സിറ്റിൽ പറ്റും അതാണ് ക്രിട്ടിക്കൽ എക്സിറ്റ് ഗ്രേഡിയന്റ്. സേഫ് ആയിട്ടുള്ള ഗ്രേഡിയന്റ് ആണ് സേഫ് എക്സിറ്റ് ഗ്രേഡിയന്റ്. ക്ലിയർ ആണോ എല്ലാവർക്കും? ആരെങ്കിലും റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യാമോ? ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടോ? തേർഡ് പോയിന്റ് ലാസ്റ്റ് ഭാഗം കാണിക്കാം, അത് എഴുതിയെടുക്കാൻ പറ്റും. തേർഡ് പോയിന്റിന്റെ ലാസ്റ്റ് പോർഷൻ ഡെപ്ത് ഓഫ് കട്ട് ഓഫ് വാള് ടു കൺസിഡറേഷൻസ്, അതായത് നമുക്ക് ഡെപ്ത് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യാം. ഒന്ന് മാക്സിമം സ്കോർ ഡെപ്തും, രണ്ട് സേഫ് എക്സിറ്റ് ഗ്രേഡിയന്റും. സ്കോർ ഡെപ്ത് വെച്ച് നമ്മൾ ബ്ലൈസ് തിയറിയുടെ പ്രോബ്ലം കണ്ടില്ലേ?
സ്കോർ ഡെപ്ത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ സോറി ഡെപ്ത് ഓഫ് കട്ട് ഓഫ് വാൾ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് മാക്സിമം സ്കോർ ഡെപ്ത് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായേ ബ്ലൈസ് തിയറിയിൽ. അത് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യാം. അത് കൂടാതെ എക്സിറ്റ് ഗ്രേഡിയന്റ് കൂടെ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ ആർക്കെങ്കിലും ഇനി? Next is Kosla's theory of independent variables. Kosla's theory of independent variables. നമ്മുടെ ക്ലാസ് വളരെ സ്ലോ ആയിട്ടാണ് പോകുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് കൺസെപ്റ്റ് ക്ലിയർ ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ടൈം എടുത്ത് തന്നെ ക്ലാസ് എടുക്കുന്നത്. സോ നിങ്ങൾക്ക് ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിലോ മനസ്സിലാവാതെ ഉണ്ടെങ്കിലോ അപ്പോൾ തന്നെ പറയാം. ഓക്കെ, മാക്സിമം നിങ്ങൾ ക്ലാസ്സിലൊന്ന് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുക. Kosla's theory of independent variables എന്താണ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത്. So when you look into a weir, usually ഡിസൈൻ ഓഫ് എ വിയർ ഇസ് എ കോംപ്ലക്സ് സ്ട്രക്ചർ. നമ്മൾ വിയർ ഒക്കെ ഡിസൈൻ ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ ആ വിയറിന്റെ ഒരു സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഡിസൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ച് കോംപ്ലക്സ് പ്രൊഫൈൽ ആയിരിക്കും. ഇറ്റ് വോണ്ട് ബി ലൈക്ക് ഓർ യൂഷ്വൽ സിമ്പിൾ പ്രൊഫൈൽ. നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന പോലത്തെ സിമ്പിൾ പ്രൊഫൈലൊന്നും ആയിരിക്കില്ല ആക്ച്വലി നമ്മളൊരു വിയർ ഡിസൈൻ ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ. സോ വെൻ യു ഡിസൈൻ എ വിയർ, it usually have a complex structure. So it is difficult for us to solve this complex profile. So in order to make that design or make that analysis easier, we need to convert this complex weir profile into a simple profile. ഈ ഒരു കോംപ്ലക്സ് സ്ട്രക്ചറിനെ നമുക്കൊരു സിമ്പിൾ പ്രൊഫൈൽ ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം. Then we can design or we can analyze or mathematically solve that simple profile. ആ ഒരു സിമ്പിൾ പ്രൊഫൈലിനെ നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. So when you convert this complex structure into a simple profile, there should be some kind of errors. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊരു കോംപ്ലക്സ് സ്ട്രക്ചറിനെ ഒരു സിമ്പിൾ പ്രൊഫൈലായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് മാത്തമാറ്റിക്കലി സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനെന്തായാലും ചില കുറവുകൾ ഉണ്ടാവും. അല്ലെങ്കിൽ ചില കാര്യങ്ങളൊന്നും കോംപ്ലക്സ് സ്ട്രക്ചറാണ്, അത് അതുപോലെ തന്നെ ഡിസൈൻ ചെയ്യാതെ നമ്മൾ അതിനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്തായാലും അതിൽ കുറച്ച് എറേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് വാല്യൂ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും. സോ വി നീഡ് ടു അപ്ലൈ സർട്ടൻ കറക്ഷൻസ്. സോ Kosla's theory of independent variables mainly suggest a simple way of mathematical modeling of weir. വിയറിനെ നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് എങ്ങനെ എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാന്നുള്ളതിനാണ്. അതിനെന്താണ്, ഒരു കോംപ്ലക്സ് പ്രൊഫൈലിനെ we are converting to simple profile and we'll do the mathematical solution. Then after solving that simple profile, we are going to apply certain corrections. അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് ഒരു സിമ്പിൾ പ്രൊഫൈലായിട്ട് നമുക്കൊരു കോംപ്ലക്സ് വിയറിനെ സിമ്പിൾ പ്രൊഫൈലായിട്ട് എങ്ങനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം, അതിന് in this method of independent variable, a complex profile of weir is broken into a number of simple profile. ഒരു കോംപ്ലക്സ് profile of weirനെ we are splitting into some simple profiles. കുറച്ച് സിമ്പിൾ പ്രൊഫൈൽ ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാണ്, സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാണ്. ഈച്ച് ഓഫ് വിച്ച് ക്യാൻ ബി സോൾവ് മാത്തമാറ്റിക്കലി. ആ ഓരോ പ്രൊഫൈലിനെ നമ്മൾ മാത്തമാറ്റിക്കലി സോൾവ് ചെയ്യും. ദെൻ ഈ മാത്തമാറ്റിക്കൽ സൊല്യൂഷൻ, ഈ ഓരോ സിമ്പിൾ പ്രൊഫൈലിന്റെ മാത്തമാറ്റിക്കൽ സൊല്യൂഷൻ തരുന്ന സർട്ടൻ ചാർട്ട്സ് ഉണ്ട്. ആ ചാർട്ട് നമുക്ക് തരുന്നത് കോസ്ലാസ് ആണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ചാർട്ടിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്നതാണ് കോസ്ലാസ് ചാർട്ട്. ഓക്കെ, the mathematical solution of flownet for these simple profiles is presented in the form of chart. നമുക്ക് ഈ ഒരു സിമ്പിൾ പ്രൊഫൈലായിട്ട് നമ്മൾ ഈ കോംപ്ലക്സ് സ്ട്രക്ചറിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് ഓരോ സിമ്പിൾ പ്രൊഫൈൽ, ഈച്ച് സിമ്പിൾ പ്രൊഫൈൽ
is analyzed separately by using certain set of chart. കുറച്ച് ചാർട്ടുകൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും. So these charts are called Kosla's chart. അത് നമ്മൾ പഠിക്കും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട്. ചാർട്ട് നോക്കി നമുക്ക് വാല്യൂസ് എടുക്കാനുണ്ട്. First of all, we need to identify or we need to understand how we can convert this complex structure into simple profile. അതിൽ 3 simple profile ഉണ്ട്. ഒന്നെന്ന് പറയുന്നത് first one is straight horizontal floor. അതായത് ഇപ്പോൾ കോംപ്ലക്സ് പ്രൊഫൈൽ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ്? കോംപ്ലക്സ് പ്രൊഫൈൽ ഓഫ് വിയർ will be like will consist of cut-off walls and bed level might be different. So this complex structure we are going to convert into a simple profile. So simple profile ആക്കുന്ന സമയത്ത് we are going to neglect the thickness of the horizontal floor. ഈ horizontal floor thickness നമ്മൾ neglect ചെയ്യും. ഈ സ്ലോപ്പ് വിയറിന് സ്ലോപ്പ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സ്ലോപ്പ് നമ്മൾ റിമൂവ് ചെയ്യും. ഓൾസോ വി ആർ കൺസിഡറിങ് ഈച്ച് പൈൽസ് സെപ്പറേറ്റ്ലി. എത്രയൊക്കെ പൈല് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടോ ഓരോ പൈലിനെ നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടായിരിക്കും കാണുക. ഫസ്റ്റ് സിമ്പിൾ പ്രൊഫൈൽ എന്ന് പറയുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ സ്ട്രെയിറ്റ് ഹൊറിസോണ്ടൽ ഫ്ലോർ of negligible thickness with sheet pile on sheet pile line. Just we are representing this cutoff as a line. ഏതൊക്കെ എത്ര പൈൽ ഉണ്ടോ എത്ര വിയർ ഉണ്ടോ എന്നൊക്കെ ഉള്ളത് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒരു ലൈൻ ഡയഗ്രം ആയിട്ടായിരിക്കും സിമ്പിൾ പ്രൊഫൈൽ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുക. അതിന്റെ തിക്നെസ്സോ സ്ലോപ്പോ ഒരു കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നില്ല. സോ സ്ട്രെയിറ്റ് ഹൊറിസോണ്ടൽ ഫ്ലോർ ഓഫ് നെഗ്ലിജിബിൾ തിക്നെസ് വിത്ത് എ ഷീറ്റ് പൈൽ ലൈൻ ഓൺ അപ്സ്ട്രീം ഓർ ഡൗൺസ്ട്രീം എൻഡ്. ഡൗൺസ്ട്രീം എൻഡിലോ അല്ലെങ്കിൽ അപ്സ്ട്രീം എൻഡിലോ. അപ്പൊ നമുക്ക് എങ്ങനെയൊക്കെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യാം? ഫസ്റ്റ് ഞാൻ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ഇതാണ് ഹൊറിസോണ്ടൽ ഫ്ലോർ. ദിസ് ഇസ് ദ വിയർ. വിയറിനെ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒരു ലൈൻ ആയിട്ട് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാണ്. ആ ഒരു വിയറിനെ അതിന്റെ കോംപ്ലക്സ് സ്ട്രക്ചർ ഒന്നുമില്ല. ജസ്റ്റ് ഐ എം റെപ്രസെന്റിങ് ദ വിയർ ആസ് എ വെർട്ടിക്കൽ വാൾ ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് ദ അപ്സ്ട്രീം കട്ട് ഓഫ് വാൾ. ഇതൊരു സിമ്പിൾ പ്രൊഫൈലാണ്. നെക്സ്റ്റ് സിമ്പിൾ പ്രൊഫൈൽ നമ്മൾ ഓരോ ഫയലിനെ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് കാണാണ്. നെക്സ്റ്റ് സിമ്പിൾ പ്രൊഫൈൽ ഈസ് ഹൊറിസോണ്ടൽ ഫ്ലോർ വിത്ത് വിയർ ആൻഡ് വെർട്ടിക്കൽ കട്ട് ഓഫ് വാൾ എന്ന് പറയുന്നത് ജസ്റ്റ് ബിലോ ദ വിയറിന്റെ പോർഷന്റെ താഴെ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഈ കട്ട് ഓഫ് വാൾ ഇല്ലേ, അതിനെയാണ് ഞാൻ ഇവിടെ വെർട്ടിക്കൽ ആയിട്ട് കാണിച്ചിട്ടുള്ളത്. നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് വെർട്ടിക്കൽ വിയർ ആൻഡ് ഓൾസോ ഡൗൺ സ്ട്രീം കട്ട് ഓഫ് വാൾ. ഡൗൺ സ്ട്രീമിലുള്ള കട്ട് ഓഫ് വാൾ. അപ്പൊ ഇതിനെ എങ്ങനെയാണ് ഞാൻ കമ്പൈൻ ചെയ്ത് കാണിക്കാൻ പറ്റുക? ദിസ് ഇസ് ദ വിയർ പോർഷൻ, ദിസ് ഇസ് ദ upstream cutoff wall, this is the intermediate pile, this is the downstream cutoff wall. ഈ ഒരു സ്ട്രക്ചറിനെ ഈ ഒരു കോംപ്ലക്സ് സ്ട്രക്ചറിനെ ഈസി ആയിട്ട് ലൈൻ ഡയഗ്രാം പോലെ തിക്നെസ്സും സ്ലോപ്പും എല്ലാം ഒഴിവാക്കിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു സിമ്പിൾ പ്രൊഫൈൽ ആയിട്ട് വരയ്ക്കുന്നത്. ഇതിനെ തന്നെ ഐ ക്യാൻ ഡിവൈഡ് ഇൻ ടു 3 പാർട്സ്. അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന്റെ ഓരോ കട്ട് ഓഫ് വാളിനെയും ഓരോ പൈലിനെയും എനിക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ഓരോ പോർഷൻ ആയിട്ട് വരയ്ക്കാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, ഇതാണ് സിമ്പിൾ പ്രൊഫൈൽ ആയിട്ട് വരയ്ക്കുക. സോ ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് ഈസ് straight horizontal floor of negligible thickness with a sheet pile line on upstream or downstream end. Next എന്ന് പറയുന്നത് a straight horizontal floor of negligible thickness, floor depressed below the bed without any vertical cutoff. Which means we can provide a cutoff wall at the upstream or downstream end to resist this seepage. Seepage-നെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാനായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു കട്ട് ഓഫ് വാൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. Instead of providing this cut off wall, we can
construct a weir just by depressing the impervious floor. ഈ impervious ഫ്ലോറിനെ നമുക്കൊരു certain എത്ര ഡെപ്തിലാണോ നമ്മൾ കട്ട് ഓഫ് വാൾ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അത്രയും ഡെപ്തിലേക്ക് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഈ impervious ഫ്ലോറിനെ ഡിപ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം താഴോട്ട്. ഇങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്കൊരു കട്ട് ഓഫ് ആക്ഷൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ ഇങ്ങനെയുള്ള ടൈപ്പ് ഓഫ് വിയറിൽ എങ്ങനെയാണ് എ സ്ട്രെയിറ്റ് ഹൊറിസോണ്ടൽ ഫ്ലോർ ഡിപ്രസ്ഡ് ബിലോ ദ ബെഡ് വിത്തൗട്ട് എനി വെർട്ടിക്കൽ കട്ട് ഓഫ്. വെർട്ടിക്കൽ കട്ട് ഓഫ് ഇല്ലാതെ ഒരു ഹൊറിസോണ്ടൽ ഫ്ലോറിനെ അതിന് കുറച്ച് ഡെപ്തിലേക്ക് നമ്മൾ ഡിപ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത്തരത്തിൽ നമുക്കൊരു സിമ്പിൾ പ്രൊഫൈൽ ആയിട്ട് കാണിക്കാൻ പറ്റും. Then next point is a straight horizontal floor a straight horizontal floor of negligible thickness. ഈ ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇന്റർമീഡിയറ്റ് പൈലിന്റെ കാര്യം പറയുന്നില്ല. സ്ട്രെയിറ്റ് ഹൊറിസോണ്ടൽ ഫ്ലോർ ഓഫ് നെഗ്ലിജിബിൾ തിക്നെസ് വിത്ത് എ ഷീറ്റ് പൈൽ ലൈൻ ഓൺ അപ്സ്ട്രീം ഓർ ഡൗൺ സ്ട്രീം എന്നേ പറയുന്നുള്ളൂ. അപ്പൊ ഈ ഒരു ഫിഗർ നിങ്ങൾ വരയ്ക്കരുത്. കാരണം എന്താ, ഇവിടെ ഇന്റർമീഡിയറ്റ് പൈലിന്റെ കാര്യം പറയുന്നില്ല. ഓൺലി upstream sheet pile or downstream sheet pile. So neglect intermediate pile. So you can show the diagram as like this with an upstream cutoff wall and a downstream cutoff wall. No need of intermediate pile. Then second point is regarding the horizontal floor which is depressed below the bottom without any vertical cutoff wall. And third point is regarding the intermediate pile, the straight horizontal floor of negligible thickness with a sheet pile line at some intermediate point. ഈ മൂന്ന് തരത്തിൽ നമുക്ക് ഒരു കോംപ്ലക്സ് പ്രൊഫൈലിനെ സിമ്പിൾ പ്രൊഫൈലായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, ക്ലിയർ ആയോ എല്ലാവർക്കും? ഇതിന്റെ ഒരു ഫിഗർ എങ്ങനെ വരയ്ക്കാം നമുക്ക്? ഹൊറിസോണ്ടൽ ഫ്ലോർ, this is the weir and intermediate pipe. So Kosla's theory of independent variable in this a complex profile of weir is broken into a number of simple profile, and each simple profile portion can be separately solved using mathematical solution. And this simple profiles we can convert into simple profile by three ways. ഒന്നെന്ന് പറയുന്നത് horizontal floor thickness is neglected, showing upstream and downstream cutoff wall. Then without any vertical cutoff wall we can show the horizontal floor depressed in the ground. Then third point എന്ന് പറയുന്നത് upstream intermediate pile മാത്രം horizontal floor. ക്ലിയർ ആണോ? രാഹുൽ ഉണ്ടോ? എവിടെ രാഹുലോടെ? ആൽവിൻ? മനസ്സിലായോ എടുത്തതൊക്കെ? മനസ്സിലായി മിസ്, കുഴപ്പമില്ല. എന്താണ് എക്സിറ്റ് ഗ്രേഡിയന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്? എന്തിനാണ്? ഹലോ, എക്സിറ്റ് എൻഡിലുള്ള പ്രഷറിന്
എക്സിറ്റിൽ എൻഡിലുള്ള പ്രഷറിനെയാണോ? പ്രഷർ ഗ്രേഡിയൻറ്റ്. ഓക്കെ ആ ഓക്കെ ഓക്കെ, നിങ്ങൾ വായിച്ചു നോക്കുക, ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം. ഇനി സോ നമ്മളിപ്പോൾ കോംപ്ലക്സ് പ്രൊഫൈലിനെ ഒരു സിമ്പിൾ പ്രൊഫൈലായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. Now we need to solve or we need to analyze this simple profile mathematically. അതിന് മാത്തമാറ്റിക്കൽ സൊല്യൂഷൻ തരുന്ന certain set of ചാർട്ടുകളുണ്ട്. അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് കോസ്ലാസ് ചാർട്ടുകൾ എന്ന് വിളിക്കുക. So in this method of independent variables, complex profile is broken into number of simple profile, each of which can be solved mathematically. Mathematical solution, complex profile of Weir is broken into number of simple profiles. Each of which can be solved mathematically. Then mathematical solution of Flownet have been presented in form of chart. Okay. This chart can be used to find out the percentage pressure at various key points. So this mathematical solutions of Flownet for these standard symbol profiles have been presented in the form of charts, and using this chart we can find out which can be used for determining the percentage pressures at various key points. So what are key points? അതായത് നമുക്കിപ്പം ഈ ഒരു ചാർട്ടുകൾ പ്രസന്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഓരോ മാത്തമാറ്റിക്കൽ സൊല്യൂഷൻ, ഫ്ലോനെറ്റിന്റെ മാത്തമാറ്റിക്കൽ സൊല്യൂഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് കുറച്ച് ചാർട്ട്സ് പ്രസന്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ഓൾറെഡി ഡെവലപ്ഡ് ആണ്. ഈ ചാർട്ട്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ എന്താ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ, ഈ ചാർട്ട്സിൽ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ ഈ ഒരു സിമ്പിൾ പ്രൊഫൈലിലെ പല കീ പോയിന്റ്സിലുള്ള പെർസെൻറ്റേജ് പ്രഷറിനെ പെർസെൻറ്റേജ് ആയിട്ടാണ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുക. I will show you. Suppose this is our Weir. This is the upstream cutoff pile. This is the intermediate pile, and this is the downstream cutoff pile. So you need from the Kosla's chart, you are getting the percentage pressure at key points. Key points indicates that points we are considering. When you consider a single cutoff point, I'm going to consider 3 key points. First one at the starting end, second one at the bottom point, and third key point at the end of the cutoff point. So this one is E1, B1 and C1. Usually we denote these key points using these letters C1, D1, E1. If it is intermediate pile, next set of pile, I'm going to represent the key points as E2, D2 and C2. So whatever pile you consider,
you will get 3 key points, each at first one at the starting point, second one at the end point, and third one at the bottommost point. So at these key points, from this chart, we are finding out the percentage pressure. So percentage pressure means when you look into this sphere, at the upstream end, it will be filled with water up to certain height. So this is the total head available or total head loss. So total head available at the upstream end is the head causing flow or the total head loss. So this head is responsible for the pressure. ഈ ഒരു ഹൈറ്റ് എച്ച് ഈ ഒരു ഹെഡിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള വാട്ടർ ആണ് നമുക്ക് എന്ത് എക്സേർട്ട് ചെയ്യുന്നത്, പ്രഷർ എക്സേർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. സോ E1 എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് നിങ്ങൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, വെൻ യു കൺസിഡർ ദ പോയിന്റ് E1, ഇറ്റ് ഈസ് ദ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പോയിന്റ് ഓഫ് സീപ്പേജ്. ഈ വാട്ടർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന സീപ്പ് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പോയിന്റ് ആണ് E1. സോ അറ്റ് ദ പോയിന്റ്, അറ്റ് ദ കീ പോയിന്റ് E1, വാട്ട് ഈസ് ദ ടോട്ടൽ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് പ്രഷർ അവൈലബിൾ? പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് പ്രഷറിലാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഓരോ കീ പോയിന്റിലും പ്രഷറിനെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് പെർസെൻറ്റേജ് ആയിട്ടാണ്. സോ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പോയിന്റിൽ ടോട്ടൽ ഹെഡ് അവൈലബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് എച്ച് ആയിരിക്കും. അതായത് 100% ഓഫ് പ്രഷർ ഈസ് അവൈലബിൾ അറ്റ് ദ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പോയിന്റ്. 100% of head means it is the total head available at the upstream end. When a flow starts, the pressure causing flow is due to the total head available at the upstream end. So E1 is a key point which is at the starting point of the seepage. So at this point, what is the total head available? Which is equal to H. There is no head loss happen. So E1 ല് എത്ര പ്രഷർ ഉണ്ടാവും? ഈ ടോട്ടൽ ഹെഡ് കാരണം ഉണ്ടാവുന്ന പ്രഷർ ഉണ്ടാവും. Okay, so we are going to represent the percentage pressure at the starting point E1 as 100%. Then water will start percolating along this vertical cutoff wall, and due to this seepage, there will be some head loss. കുറച്ച് ഹെഡ് ലോസ് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. സോ അപ്പോൾ 100% എന്നുള്ള പ്രഷർ കുറച്ച് റെഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. സോ ഐ എം ഗോയിങ് ടു റെപ്രസെന്റ് ദ പ്രഷർ അറ്റ് D1 ആസ് എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ടാണ് 80%, which means at the starting point, total head of water is available, which indicates 100% pressure. Then water slowly start percolating along the cutoff wall. What will happen when the water percolates? There will be gradual head loss. Due to this head loss, pressure will be reducing. കുറച്ച് pressure കുറയും. So that pressure or a reduction in pressure is reduced. എത്ര പ്രഷർ കുറഞ്ഞോ അത് കുറച്ചിട്ട് എത്ര പെർസെൻറ്റേജ് ബാക്കി പ്രഷർ ഉണ്ട്, അതാണ് 80%. Then again water is moving in the upward direction, again head loss will happen, so that at the key point C1, again percentage pressure ആയിട്ട് represent ചെയ്യുക 70%, which means നമ്മൾ ഇവിടെ എല്ലായിടത്തും ഓരോ കട്ട് ഓഫ് വാളിലും 3 കീ പോയിന്റ്സ് വെച്ച് കൺസിഡർ ചെയ്യാണ്. E1, D1, C1, E2, D2, C2. ഇതിലെല്ലായിടത്തും ഈ കീ പോയിന്റ്സിലുള്ള എത്രയാണ് പെർസെൻറ്റേജ് പ്രഷർ അത് കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് കോസ്ലാസ് ചാർട്ട് യൂസ് ചെയ്യുക. കോസ്ലാസ് ചാർട്ട്. സോ ഇവിടെ എന്താണ്, ടോട്ടൽ ഹെഡിനെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് പെർസെൻറ്റേജ് പ്രഷറിന്റെ ബേസിസിലാണ് ഓരോ കീ പോയിന്റ്സിലും. ആ പെർസെൻറ്റേജ് ലോസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, പെർസെൻറ്റേജ് പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിനെ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്, എത്രയാണോ ഹെഡ്, ആദ്യം ഹെഡ് ടോട്ടൽ അവൈലബിൾ ആണ്, അതുകൊണ്ട് 100%. പിന്നെ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഹെഡ് കുറച്ച് ലോസ് ആയി, അത് കഴിയുമ്പോൾ എന്തായി, അപ്പോൾ കുറച്ച് പെർസെൻറ്റേജ് കുറയും, അതാണ് 80% ആയിട്ട്. Suppose you need to get head available at these key points. Suppose I want to get the head at C1. C1 എന്ന് പറയുന്ന കീ പോയിന്റിൽ ഹെഡ് കാണണം. സോ 100% എന്ന് പറയുന്നത് ടോട്ടൽ ഹെഡ് ആയിരിക്കും. അത് സപ്പോസ് ടോട്ടൽ ഹെഡ് അവൈലബിൾ അറ്റ് ദ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പോയിന്റ് ഈസ് 5 മീറ്റർ. 5 മീറ്റർ ഹൈറ്റിൽ വാട്ടർ അവൈലബിൾ ആണ്, അതാണ് 100% പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്നത്. C1 പെർസെൻറ്റേജ് എത്രയായി, 70% ആയി. അപ്പൊ 70% ഓഫ് 5 മീറ്റർ ആണ് C1 ഹെഡ്. So if you know what is the percentage pressure at these key points, you can directly find what is the residual head at that key point. ഇപ്പൊ എനിക്ക് കാണേണ്ടത് residual head at C1 ആണെങ്കിൽ head at C1 is 70% of initial total head. 70% എന്ന് പറയുന്നത് 0.7 times 5 meter is equal to 3.5 meter. So നിങ്ങൾക്ക് കീ പോയിന്റ്സിൽ എത്രയാണ് പെർസെൻറ്റേജ് പ്രഷർ എന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ടോട്ടൽ ഹെഡ് അവൈലബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് 100% പ്രഷർ ആയിരിക്കും. ആ ടോട്ടൽ ഹെഡ് മൾട്ടിപ്ലൈഡ് ബൈ ദിസ് പെർസെൻറ്റേജ്
When you multiply, you will get directly what is the residual head at that key point. Clear ആണോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ? ഇനി കോസ്ലാസ് ചാർട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? ഈ കീ പോയിന്റ്സിലുള്ള പെർസെൻറ്റേജ് പ്രഷർ എത്രയാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് കോസ്ലാസ് ചാർട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇത് ഞാനൊരു എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് പറഞ്ഞതാണ് ഈ 80%, 70%ന്റെ ഒക്കെ കാര്യം. Is it clear? ഇതുവരെ ആ ഒരു ഇൻഡിപെൻഡന്റ് വേരിയബിൾസ് പഠിപ്പിച്ചത് നിങ്ങളൊന്ന് നോക്കാമോ? വായിച്ചു നോക്കാമോ? വായിച്ചു നോക്കിയിട്ട് ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം. Just read out what we discussed about independent variables using Kosla's theory and ask me if there is any doubt. This is this Kosla's chart. Kosla's pressure curve. When you look into this curve, you can see two set of chart. So this left more, this chart is for intermediate pile. When you look into just a second. Okay, for this
For this type of weir having a horizontal floor, weir, and the intermediate pile, you need to use this chart. Okay. And for upstream cutoff pile and for downstream cutoff pile, you need to use this chart. So there is two set of chart. One is for intermediate pile and another one is for upstream and downstream end pile. So from this, you will get what is the percentage of pressure at key points. Okay. So percentage of pressure is usually, we denote this percentage of pressure as phi E, phi D, phi C. Suppose I need to find out what is the pressure at E1 is represented using phi E1. Okay. Also, pressure at D1 is represented as phi D1 and pressure at C1 is denoted as phi C1. These phi E1, phi D1, phi C1 we can get from our Kosla's chart. Here, phi E, phi C, phi D, each phi value has separate equations. I think it is visible for everyone. Is it clear? നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ട് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ? ക്ലിയർ ആണോ ചാർട്ട്? നിങ്ങളൊന്ന് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യോ? ടൈം ആയില്ലേ? ഓക്കെ, എന്നാല് ഇന്നെടുത്തതൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കിയിട്ട് വരാം അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ. അറ്റൻഡൻസ് എടുക്കുന്നില്ല. ഇതാരാ ഇത്? സെൽവിനാണ് മിസ്. ഓക്കെ, നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ അറ്റൻഡൻസ് ഫസ്റ്റ് എടുത്തു. ശരി, നിങ്ങൾ നോക്കിയിട്ട് വരാം. നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. താങ്ക് യു. Ma'am, Ilyas present. Okay, Ilyas.